on the threshing floor of Atad, they said, "This is a grievous mourning by the Egyptians." Therefore the place was named Abel Mizraim. It is beyond the Jordan. Thus his sons did for him as he had commanded them. For his sons carried him to the land of Canaan and buried him in the cave of the field at Machpelah, to the east of Mamre, which Abraham bought with field from Ephron the Hittite to possess as a burying place. After he had buried his father, Joseph returned to Egypt with his brothers and all who had gone up with him to bury his father. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him." So they sent a message to Joseph saying, "Your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin, because they did evil to you. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father." Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." But Joseph said to them, "Do not fear, for I am in the place of God. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear, I will provide for you and your little ones." Thus he comforted them and spoke kindly to them. So Joseph remained in Egypt, he and his father's house. Joseph lived 110 years, and Joseph saw Ephraim's children of the third generation. The children also of Machir, the son of Manasseh, were counted as Joseph's own. And Joseph said to his brothers, "I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land to the land that he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob." Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, "God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here." So Joseph died, being 110 years old. They embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. പാട്ട് പാടുകയും വ്യൂവിനെ കണ്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. Soften my heart and break
God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. CSI ക്രൈസ്റ്റ് ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റനി ഫിലിപ്പച്ചൻ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നു. അച്ഛനുള്ള അനുശോചന വാക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കടന്നു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹമേ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. മരണം എപ്പോഴും ദുഃഖവും സങ്കടവും നിറഞ്ഞതാകുന്നു. എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മരിക്കണം. മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ജനിക്കാതിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം
അത് നമ്മുടെ മരണത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ജനനം, ജീവിതം, മരണം, പിന്നീട് സ്മരണ, ഓർമ്മ. കൂടുതൽ ആളുകളും ജീവിക്കുന്നത് ഓർമ്മകളിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മ അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ജനനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ജീവിതം അത് സാക്ഷ്യമുള്ളതായിട്ട് തീരേണ്ടതാകും. ഈ പ്രിയ മാതാവ് പ്രത്യേകിച്ച് എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ബിൻസിയുടെ പ്രിയ മാതാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയുടെ ദേശത്ത് വന്ന പാർത്ത് മക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും ഇതര സഭാ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തുവാൻ ഈ പ്രിയ മാതാവിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ഓർമ്മയാണ്. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ദുഃഖം വലുതാണ്. എങ്കിലും ദൈവം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ദൈവം പോകുമ്പോൾ നൽകിയ അഷുറൻസ് ആയിരുന്നു, പ്രോമിസ് ആയിരുന്നു. ഐ ആം ഗോയിങ് ബട്ട് ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ സ്പേസ് ഫോർ യു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് 16-ാം സങ്കീർത്തന പറയുന്നത് പോലെ അവസാന വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രമോദങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവമൊരുക്കിയ വഴിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രിയമാതാവിനെ ദൈവം ചേർത്തു. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ മടങ്ങി വരുവിൻ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം കേട്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രിയമാതാവിനെ ദൈവം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദൈവം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ, ധൈര്യം പകരട്ടെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നാളത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷയിലും കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം അനുകൂലമാകുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യാശയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും CSI ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് പെൻസിൽവാനിയയുടെ അനുശോചന ദുഃഖവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അധികാരി അവിടുന്ന് ആകെയാൽ നന്ദിയോടുകൂടി സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മരിച്ചാലും ജീവിക്കും, ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല എന്ന്. കർത്താവ് സമയമായപ്പോൾ പ്രിയ മാതാവിനെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. വിശേഷ യാത്രയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തുറന്നു നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള പട്ടക്കാരെ കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാക്കണമേ, ദൈവിക കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാനാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആശ്വാസം പ്രത്യാശയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കുകയും സകല ബുദ്ധി കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ക്രിസ്റ്റോസ് മാർത്തോമാ ഇടവകയുടെ ഇടവക മിഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇടവമിഷന്റെ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ CG ദാനി ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നു. Respected clergy, the bereaving family, and my fellow Christos family and friends. It's never easy to find the right words to comfort when we suffer the loss of a loved one. I admire Mrs. Sosamma John
for her strength of character and her faith in the time that I have gotten to know her. Her dedication and humble service to her family, church, and God was evident in her every action, whether it be within church or outside of it. I'll continue to be inspired by the actions she took and the things she said while she was alive. She will always live in our memories. After the tears have dried and the goodbyes have been said, all we must hold on to are the happy memories that we have shared with our loved ones who have passed. This is what keeps them alive in our hearts and in our minds. And they will continue to live on through us. I am at loss of words, and I don't know what to say to you to help you feel better. Please accept my heartfelt condolences on behalf of my family, myself, and Christos Mission. May the God Almighty give you peace and comfort in this difficult time. We will be praying for you. പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് വിവിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. But surround me, your grace is more, but grace is found in where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness in Christ in me. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. So teach my soul to ask you, when temptation comes my way. When I cannot set up all you, Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand on all
Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. ക്രിസ്റ്റോസ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ സീനിയർ സിറ്റിസനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ജേക്കബ് സാർ ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിഷമമുള്ള, എന്തും സംഭവിക്കാം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഫെലോഷിപ്പിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അംഗമായിരുന്നു. ഷി വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ്, helpful and supporting in all the activities we do. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് കുഞ്ഞമ്മയുടെ വേർപാടിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. അത് ഞാൻ അറിയിച്ചോളും. നെഞ്ചിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിരുന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പുറത്തോട്ട് വരുവാനായിട്ട് സന്ദർഭം അനുവദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ, കുഞ്ഞമ്മയെ പറ്റി ഉള്ള ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ എനിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പച്ചക്കറിത്തോട്ടമുണ്ട്. അവിടെ വിളവെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ബേബിയും കുഞ്ഞമ്മയും വന്നു. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി പറിച്ച് ഒത്തിരി സമയം പോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ സമയമായി. കയ്യിലാണെങ്കിൽ യാതൊന്നുമില്ല. കുഞ്ഞമ്മയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഞങ്ങളൊരു ലഞ്ച് തയ്യാറാക്കി. ഇത്രയും ഭംഗിയായൊരു ലഞ്ച് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ആ കൈപുണ്യം ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിരിക്കണം. എൻ്റെ 77 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു 4 ഒക്കേഷൻസേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊന്ന് ഇതാണ്. ഈ 4 ഒക്കേഷൻസും ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും കഴിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണുള്ളത്. 1965 ഡിസംബർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആദ്യമായി ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടിയത് റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചു. ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. നാട്ടിൽ വീടുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ചിലടത്ത് ചെല്ലുന്നോടനെ അമ്മച്ചി പറയും, മോനെ ഒന്നുമില്ല, ചോറുണ്ട്, തൈരുണ്ട്, പിക്കിളുണ്ട്. ഒരിടത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഊണ് കഴിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 3-4 സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. അത്രയൊരു സംഭവമായിരുന്നു കുഞ്ഞമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതായ ഈ ലഞ്ച്. ഞാനിതിനു മുമ്പ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൈപുണ്യമായിരുന്നു, സംശയമില്ല. സ്നേഹമായിരുന്നു, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈയിടെ എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ഓപ്പറേഷന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ ആദ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ബേബിയും കുഞ്ഞമ്മയും. വന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടുപേരും കൂടെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് ആഹാരം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നു. അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല. ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുമായിട്ട് മാത്രമേ കുഞ്ഞമ്മയെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. ബേബി എങ്ങനെ സഹിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യവും എനിക്കറിയാൻ കഴിയാം. പക്ഷെ ദൈവം അവരെയെല്ലാം സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കും. ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് വീടിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു.
ക്രിസ്റ്റോസ് മർത്തോമ ഇടവകയുടെ ഗായക സംഘത്തെ പ്രതിനിധിച്ച് പയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മിസ്റ്റർ ബിബിൻ ജോസഫ് കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷച്ചൻ, ജോണച്ചൻ, എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും, ബിൻസി, ബിബിൻ ബോബിൻ ഫാമിലി, ക്രിസ്റ്റോസ് ഇടവക ഫാമിലി, ഞാനിവിടെ കോയറുടെ നാമത്തിലുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. എങ്കിലും എനിക്ക് 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു ബന്ധം എനിക്കും കുഞ്ഞുമാമനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞുമാമ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ കസിനാണ്. ഞാനത് അറിയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അറിയുന്നത് 2008 എൻ്റെ പേരൻസ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മമ്മിയുടെ പേര് ലിസിയാണ്. ഇവിടെ പാറയിലെ കുഞ്ഞുമാമ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാറയിലെ കുഞ്ഞുമാമ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ്, അതൊരു വേറൊരു കുഞ്ഞുമാമയാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞ അല്ല, അവരുടെ പേരുണ്ട്. എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അനിയത്തി കുഞ്ഞുമാമി ഒരുമിച്ച് ദുബായ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മമ്മി അത് അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ബദലായിരുന്ന സമയത്താണ്. പക്ഷേ എനിക്കത് കുഞ്ഞുമാമി എന്നുള്ള പേരല്ലാതെ ഒഫീഷ്യൽ പേരുകൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും, പക്ഷെ ബിൻസിയൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ആളിതാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എനിവേ മമ്മി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു, നിങ്ങളവിടെ പോയി. പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്നും ആ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ആണ് എനിക്ക് കുഞ്ഞുമാമയെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്, ജയിച്ചാനെ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. 2015 എൻ്റെ മമ്മി മരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്തെല്ലാം എന്നെ വിളിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2 വർഷം ഈ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചു, മോനെ പപ്പായ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമ്മയില്ലാത്തൊരു വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശൂന്യത, അത് മമ്മ ഞാൻ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തി. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ളൊരു അമ്മയായിരുന്നു കുഞ്ഞുമാമ. ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പള്ളി വരുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മോനെ എങ്ങനെയുണ്ട്, പപ്പായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. കാരണം പപ്പ തന്നെ വിടണം. വളരെ സൗമ്യമായി, ഒരു ശബ്ദകോലാഹലമൊന്നും ഇല്ലാതെ സൗമ്യമായി സ്നേഹിക്കുകയും അത് പലർക്കും മാതൃകയായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും അവിടെ ചെല്ലുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈപ്പുണ്യം നമ്മളെ അറിയിച്ചേ വിടുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവിച്ചാനം കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് തന്നുവിടും. അത്രയ്ക്കും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുക. പിന്നെ വേർപാട് എന്നും ദുഃഖകരമാണ്. നമുക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജനിച്ചാൽ മരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം രക്തം പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ എല്ലാവർക്കും കോയറിൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നൽകുന്നു. മർത്തോമ യുവജനസഖ്യം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയന് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ അലൻ മാത്യു, റീജിയനെയും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പി പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക സൃഷ്ടി, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ യൂണിസഖ്യം റീജിയൻ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഓഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച
പ്രിയപ്പെട്ട ബിൻസിയുടെ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാത്തരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏവർക്കും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ സെൻട്രൽ ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ആ പ്രത്യാശയുടെ മനോഹര തീർത്ത് നമുക്കൊരിക്കൽ ഈ മാതാവിനെ നമുക്ക് കാണാമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ ഏവർക്കുമായിരിക്കാം. സങ്കീർത്തനം 90 അധ്യായം. കർത്താവെ, നീ തലമുറയായി ഞങ്ങൾ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു. പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു. നീ മർത്തിനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെരുമാറാക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. 1000 സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു ദിവസം പോലെയും രാത്രി ഒരു യാമം മാത്രം പോലെയും ഇരിക്കുന്നു. നീ അവരൊരുക്കിക്കളയുന്നു. അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ. അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ലുപോലെയാവുന്നു. അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു, വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞു വാടിപ്പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു. നീ ഞങ്ങൾ അകത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രവാസിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നിലവിൽ പോലെ കഴിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 സംവത്സരം, ഏറെയായാൽ 80 സംവത്സരം. അതിൻ്റെ പ്രതാപവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ. അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ കോപത്താൽ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ. യഹോവയെ മടങ്ങി വരണമേ. എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ. കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും. നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളെ വിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ. അതെ, ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗായകസംഘം പാട്ടുപാടുകയും ആ സമയത്ത് റിയൂണിയെ കണ്ടിന്യൂയും ചെയ്യുന്ന
CSI ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ചിൻ്റെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസ് ജോൺ അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നു. അച്ഛനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസസ് അറിയാം. ഇത്രയും ബഹുമാനമുള്ള അനീഷ് തോമസ് അച്ഛൻ, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെ, പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ, കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹമേ, ഏവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭവാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയ സോസാമ്മയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 67 വർഷക്കാലം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ, ദൈവമഹത്വത്തിനായി നിലനിൽക്കുവാൻ പ്രിയദാസിയെ സർവശക്തനായ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിച്ചു. തീർച്ചയായും നാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുക, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭൗമികമായ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാശ്വത സ്ഥലങ്ങളായി നമുക്കൊരിക്കലും അതിനെ സങ്കല്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഒരിക്കൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന തിയോഡർ റൂസ്വെൽറ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ 2 ആഴ്ച വേട്ടയ്ക്ക് പോയതിനു ശേഷം കപ്പലിൽ ന്യൂയോർക്ക് തുറമുഖത്തേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ തുറമുഖത്ത് സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന ആ കപ്പലിൽ തന്നെ 40 വർഷം ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ആഫ്രിക്ക ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വേല നിർവഹിച്ച് ഫലകരമായ അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷണറിയും മടങ്ങി വരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്ന് തുറമുഖത്ത് കപ്പലിറങ്ങിയ സമയം പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ 10,000-ങ്ങൾ. എന്നാൽ 40 വർഷക്കാലം പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്തതായിട്ടുള്ള തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആരും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വളരെയേറെ വേദനിച്ചു, നൊമ്പരപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദൈവിക ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നീ വിഷമിക്കേണ്ട, നീ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നീ വിഷമിക്കേണ്ട, നീ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ, ശാശ്വത ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായും നമുക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പാവങ്ങളുടെ അമ്മയായിരിക്കുന്ന മദർ തെരേസ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ബൈ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഐ ആം ആൻ അബേനിയൻ, ബൈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഐ ആം ആൻ ഇന്ത്യൻ, ഐ ആം എ കാത്തലിക് നൺ. As to my calling, I belong to the whole world. As to my heart, I belong entirely to the heart of Jesus. ഇത്ര മഹത്തായ
ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ രക്ഷകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. എത്ര അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് യേശുവിലൂടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയും എൻ്റെ ആത്മാവിന് സ്വസ്ഥതയില്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയും എൻ്റെ ആത്മാവിന് സ്വസ്ഥതയില്ല. ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് കംഫർട്ട് until my soul reach to God. തീർച്ചയായും നമുക്കൊക്കെ പ്രത്യാശിക്കുവാൻ വകയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ നിരന്തോറും കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിലുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയ ബിൻസി കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്യുമെനിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചർച്ചസ് ഇൻ ഫിലദൽഫിയ വിമൻ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. ബിൻസിയുമായി നല്ല ഒരു സ്നേഹ സൗഹൃദത്തിൽ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു. ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖ അനുഭവത്തിലും പ്രിയ മക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സർവശക്തനായ ദൈവത്തമ്പുരാൻ സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ഇമ്മാനുവൽ CSI ചർച്ച് ഫിലദൽഫിയയുടെ നാമത്തിലുള്ളതായ അനുശോചനം തരുണത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ഫിലദൽഫിയയിലുള്ള എക്യൂമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന എക്യൂമെനിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചർച്ചസ് ഇൻ ഫിലദൽഫിയ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് ഫാദർ സജി മുക്കുടച്ചൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, സാറാമ്മ ആൻ്റിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സാറാമ്മ ആൻ്റി എനിക്ക് നേരിട്ടറിയില്ല. പക്ഷേ പ്രിൻസച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബെൻസി എന്ന ഒരു മകനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ഫിലഡൽഫിയയിലുള്ള 22 ഇടവകകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ എക്യുമെനിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് അതിലെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട്, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പരിചയമാണ്. ബിൻസിയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിൻസിയെ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്ത അമ്മ അനുഗ്രഹീതയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും. എനിക്ക് ബിൻസിയെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. കാരണം അദ്ദേഹം എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ബിൻസിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മകളെയൊക്കെ, നല്ല കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഈ അമ്മയുടെ ധാരാളം നന്മകൾ ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. കടന്നുപോയതായ വേദനയുടെയും അസ്വസ്ഥതയുടെയും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെയും ധാരാളമായ വേദനയുടെ, സംഘർഷങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രിൻസച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള പരിമിതികൾ ധാരാളമാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട്.
ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് ഷുവറല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13-ാം വാക്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് ത്രൂ ഹിം ഹു ഗിവ്സ് മീ സ്ട്രെങ്ത്. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ കടന്നു പോകുന്ന വേദനയുടെ നിമിഷങ്ങളെയൊക്കെ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് കൂടുതൽ പ്രത്യാശയുടെയും ബലത്തിൻ്റെതുമായി മാറ്റും എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിയിടുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണാൽ ഞാൻ നോക്കിടുമ്പോൾ. മാനുഷിക ഭാവത്തിൽ കിട്ടാത്ത ഒന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പ്രത്യാശയും ആ ഒരു ഉറപ്പുമാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആശ്വാസം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും അനുശോചനവും ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സെൻറ്റ് ജൂഡ് മലങ്കര കാത്തലിക് ചർച്ചിൻ്റെ വികാരി കൂടിയാണ്. എൻ്റെ ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അനുശോചനയും പ്രാർത്ഥനയും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഗായക സംഘം പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് വിയോജിയെ കടന്നു ചെയ്യുക. Thank you.
Bibin George ഇപ്പോൾ condolences അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. 2 Corinthians 5 വാക്യങ്ങളിൽ കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമൻ അടിക്ക് പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നറിയുന്നു. ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞെരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനു മീതെ ധരിപ്പിക്കാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു. ഈ സന്ധ്യാസമയം ദുഃഖം തളം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ ഭവനങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാട് എൻ്റെ ബ്രദറിലോ പ്രിയ കുഞ്ഞുമച്ചാൻ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകള് ജൈനി, ബിബിൻ, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രിയ പിതാവ് ഇവരെല്ലാം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാസമയം കേൾക്കുവാനിടയായി. നിങ്ങളെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നുള്ള ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനിടയായി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കലക്കമുള്ളതായ പ്രയാസങ്ങളുള്ളതായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾ പ്രിയ മാതാവ് രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ നിത്യതയിലേക്ക് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുവാനിടയായി. ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 67 പരം വർഷം ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സാവകാശം ഒരുക്കി. തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്നും പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷക്കാലം ജീവിച്ചത് മെതുശല എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം 969 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുവാനിടയായി. എന്നാൽ ഏറ്റവും വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചതാണ് ഹാനോക്ക്. ദൈവത്തോടുകൂടെ ഏകദേശം 300 വർഷക്കാലം ജീവിക്കുവാനിടയായി. ജീവിതത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസറിൽ വായിച്ചപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ദാസി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനിടയായി. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം അധ്വാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം
അത് നിത്യതയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുവാനിടയാവും. അവിടുത്തെ ലോക്ക് ഷീറ്റിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ വരെയും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി, എൻ്റെ ആക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമഹത്വത്തിനായി ജീവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം അത് ഒട്ടും നഷ്ടമാകാതെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന സമയങ്ങളിൽ ദൈവം തന്നെ പറയും, നീയോ പൊയ്ക്കുള്ള ദാനിയേലേ, നീ വിശ്രമിച്ച് നിൻ്റെ കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിൻ്റെ യോഗയിൽ ലഭിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. ജീവിതത്തിൽ 120 പരം വർഷം മോശ ജീവിക്കുവാനിടയായി. അനേക മരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിലും മോശയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം മരിക്കുവാനിടയായി. വാസ്തവത്തിൽ രോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ബീവിങ്ങോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും ഒരു കൺവിക്ഷൻ ചെയ്യുവാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യാശയ്ക്കും കാരണമായി തീരും. എന്നാൽ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും, നാം നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ കാലം കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളോടുകൂടെ ഒരാൾ നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവിടെ പ്രവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭം കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ ക്ഷണഭംഗരമായ ലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യ ആയുഷ്കാലം ഏറെ ആയാൽ 70-80 അതിൻ്റെ പ്രതാപവും പ്രയാസവും ദുഃഖമത്രേ. അത് വേഗം തീരും. വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുവാൻ തക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ കോഴ്സ്, ഐ കെപ്റ്റ് മൈ ഫെയ്ത്ത്, ഐ ഫോട്ട് ഗുഡ് ഫൈറ്റ്. അവസാന ആ വാക്കുകൾ വിശുദ്ധനായ പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യമാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ ദിനങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മെ വിട്ടുപോയവരെ നിത്യതയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും. ആ ഭാഗ്യകരമായ സുദിനത്തിനായി കാത്തുകൊണ്ട് കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ ഭവനങ്ങളെ സർവശക്തനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഫിലദൽഫിയ ടാബർനാക്കിൾ ചർച്ച് ബോർഡിൻ്റെയും അനുശോചനം ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകട്ടെ, സമാധാനം നൽകട്ടെ, ആത്മീയമായ ഉറപ്പ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ക്രിസ്റ്റോസ് മർത്തോമാ ഇടവകയുടെ യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി മ്യൂസിക്കിലെ പ്രതിനിധി മിസ്റ്റർ ജൈനി തോമസ് കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ 67 വർഷമായി ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട തൻ്റെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ഈ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ക്രിസ്റ്റോസ് യുവജനസംഘത്തിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 4 പതിറ്റാണ്ടായി ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഗൾഫിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ രാജ്യത്തൊക്കെയും പ്രവർത്തിച്ച് സേവനം കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മാതൃക കാണിച്ച, സേവനം കൊണ്ട് ജീവിതം സാക്ഷ്യം നിർവഹിച്ച ഈ പ്രിയ മാതാവിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. വളരെ ശാന്തമായ സ്വഭാവം, എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും കൂടെ എന്നും കാണുന്ന ഈ പ്രിയ മാതാവ്. നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ മകൻ ബിൻസിയും വാർഷയും യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലൊക്കെയും ഈ മാതാവ് വളരെ പ്രയാസത്തിലും വേദനയിലൊക്കെയും കടന്നു പോവുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ടായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ക്രിസ്റ്റോസിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക്, ഇവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഓടി വരാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ മാതാവിൻ്റെ വിയോഗം ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ്. നല്ല പോർപ്പൊരുതി, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു.
ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത, ദുരിതങ്ങളില്ലാത്ത, വേദനകളില്ലാത്ത നിത്യത്തിലേക്ക് ഈ പ്രിയ മാതാവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രിസ്തോസ് യുവജന സഖ്യവും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു. അവിടുത്തെ വലിയ തമ്പുരാൻ, സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു, സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്നേഹവർഷം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ എന്ന ഈ സമയം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്തോസ് യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. Bible reading by Mrs. Sheryl George. John 15, verses 1 to 27. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin, but now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father as well. If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. ഗായകസംഘം പാട്ടുപാടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് വ്യൂവിനെ കണ്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
ക്രിസ്റ്റോസ് മർത്തോമ സെവിയ സംഘത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സെവിയ സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി മിസ്സസ് ഷീല ഗാന്ധി കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നു. വന്യ വൈദ്യശ്രേഷ്ഠരെ ദുഃഖാർത്ഥ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ, ഞാൻ ക്രിസ്തുമസ് സേവാസംഘം സേവാസംഘത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ജോൺ ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്ത കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയാണ്. 2 തിമോത്തി 4:7-8 വായിക്കുന്നത്, ഞാൻ നല്ല പോർ തൊഴുതു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്ന ദൈവവചനം ശോശാമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാണ്. സേവാസംഘത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തക എന്നീ നിലകളിൽ ശോഭിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശോശാമ്മ. യാതൊരു പരാതികളുമില്ലാതെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായി, രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനക്കൂട്ടം നടത്തുവാനും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയുടെ വേർപാട് ക്രിസ്തോസ് സേവാസംഘത്തിന് ഒരു തീരാത്ത നഷ്ടമാണ്. ശോശാമ്മയുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനാശീലവും പ്രത്യാശയുടെ ജീവിതവും എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം തന്നെയായിരുന്നു. ജോൺ, ബിൻസി, ബോബിൻ ആൻഡ് ഫാമിലി, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രിസ്തോസ് ഫാമിലി നിങ്ങളോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകട്ടെ. ശോശാമ്മ കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തോസ് സേവാസനത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അനുശോചനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ശോശാമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് മിസ്സസ് അന്നമ്മ ജോർജ് കുട്ടി ഇപ്പോൾ കണ്ടോൻസസ് അറിയിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം. വന്ന വൈദികരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 44 വർഷത്തെ സ്നേഹബന്ധത്തെ ഞാൻ 4 വാക്കിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. CMC വിദ്യാലയയുടെ 1974 ബാച്ചിൽ 12 മലയാളികളിൽ ഒരു ശോശാമ്മ. ഞങ്ങൾ കണ്ട നാൾ മുതൽ വളരെയധികം കൂട്ടായി. ഞങ്ങളൊരു ഇടികൂടി സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു. സ്നേഹം വരുമ്പോഴൊക്കെ അവളിനെ ട്രൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭയങ്കരമായ സ്ഥിരോത്സാഹവും ക്ഷമയും അച്ചടക്കവും അവളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരോത്സാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, പഠിക്കണം, ജയിക്കണം, നേഴ്സിംഗ് പാസ്സാകണം എന്ന വലിയൊരു ഉദ്ദേശം, ആ ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ അവൾ ഞങ്ങളെ ആരെയും കിടത്തി ഉറക്കിക്കത്തില്ല. ഉറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ പറയും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക, പഠിക്കുക, ഇത് പാസ്സായിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. നാട് വിട്ട് വന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാൻ പച്ചക്കറിയോ പാലോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ പാല് കാണിച്ചിട്ട് പറയും വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇത് കുടിക്കുക, ടൊമാറ്റോ കാണിച്ചിട്ട് പറയും ചുമന്നിരിക്കും ഇത് കുടിക്കുക, അല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ടേയൊക്കെ ഈ കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്വഭാവം ഇവിടെയുള്ളവർക്കും പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഭയങ്കരമായ അച്ചടക്ക ബോധമുള്ളവളായിരുന്നു. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ചെറുപ്പത്തിലെ പിതാവ് മരിച്ചു പോയിട്ട് 3 ആങ്ങളമാരുടെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ മകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ആ ഒരു ചിന്ത അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അവൾ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് അവളുടെ ആയിരുന്നു. നേഴ്സിംഗ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു, അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അവൾ ദുബൈക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി പല സമയത്തും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നാണ് പിന്നെ വീണ്ടും കാണുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരെയധികം വളർന്നൊരു ശോശാമ്മയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കാരണം അത് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നേഴ്സിംഗ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭയങ്കര നാണമായിരുന്നു. അപ്പം സ്റ്റാഫ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു റൂമുണ്ട്, പ്രയർ റൂം. അവിടെ ഞങ്ങൾ പോകും, പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം എല്ലാവർക്കും നാണമാണ്. ലൈറ്റ് അടയ്ക്കും, എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴവൾ വളരെയധികം ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നൊരു വളർച്ച എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബവും സഭയുമായിട്ട് വളരെയധികം വിജയിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ജീവിതം. ആ പ്രത്യാശയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വല്ല ഡയഗ്നോസും കേട്ടാൽ പേടിയാവുന്ന ഓർത്ത് പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഡയഗ്നോസ്, ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ വിവരം അവൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു നിമിഷം, ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാരമോ പ്രയാസമോ കണ്ടിട്ടില്ല. സ്വർഗീയ പിതാവിലെ ആ പ്രത്യാശ അത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവളുടെ ആ വിശ്വാസം, ആ പ്രത്യാശ പല സമയത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സ് വിങ്ങി കയറി വരും അവളെ കാണാൻ വരുള്ളൂ. പക്ഷെങ്കിൽ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരയാൻ പറ്റുകയില്ല. അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലടി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുമായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോൾ ആവുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് കാരണം കൂട്ടുകാരോടെല്ലാം പറയണം,
എന്നെ വന്ന് കാണണം. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും വന്ന് കാണുന്നു, കരയരുത്, നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന് കാണണം. നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല, ഇനിയും വിളിക്കും, ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടെന്ന് വരികയില്ല. എങ്കിലും ഒരു വയ്യായ്മയുടെ ഒരു മുഖം ഒരു ദിവസം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എപ്പോൾ വന്നാലും ആവുന്ന അത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി തന്നു വിടും. ഇവിടെ ഫിലാഡൽഫിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റനിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വട്ടം പിടുങ്ങി എനിക്ക് പ്രത്യേകം കൊടുത്തു വിടുന്ന പലതവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് ദശാംശത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയാതിരുന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റാറ്റനിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഫാമിലി, ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു കുടുംബം ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നതാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. പക്ഷേ അച്ഛന് ക്യാൻസറിൻ്റെ അസുഖമായിരുന്നു. അത് അവൾ കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ശശമയും കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവരം അവരെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് ദശാംശമായിട്ട് എൻ്റെ പേരിൽ അയച്ചു അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടടുത്ത്, സഹകരിക്കേണ്ടടുത്ത്, സഹായിക്കേണ്ടടുത്ത് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നവൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത്, ദൈവമേ, ഈ ഒരു പ്രാവശ്യമേ തന്നിട്ട് നിനക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പൈസ തന്നു വിട്ടു. അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അത് ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ ഓരോ പടവുകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അവളുടെ പൂക്കളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവള്, ഗാർഡനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവള് ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവ് അവളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ കാണാമെന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിലെ ചുരുക്കുന്നു. CMC ലുധിയാനയുടെ 74 ബാച്ചിലെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സുമായ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും എല്ലാ കണ്ടോളൻസും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ബെൻസലം സെൻഗറിൽ സൗത്ത് റോസ് ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബോച്ചൻ നമ്മളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഒരാവർത്തി ഈ ഭവനം സന്ദർശിക്കുകയും ഇവിടെ അച്ഛന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനെ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെയും കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെയും സ്വന്തത്തിനായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച പ്രിയ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ ആൻറ്റി ആയിട്ട് വ്യക്തിപരമായും ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുമായിട്ടും വളരെയേറെ അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയാണ്. അവരുടെ കുടുംബം നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഭക്തിജീവിതം നയിക്കുന്ന, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേരിട്ട് അറിയാം. മക്കളാണെങ്കിലും 3 പേരും വളരെ ദൈവികമായ പാതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ചരിക്കുന്നവരും ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ്. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ആൻറ്റിയുടെ 2 ബ്രദേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ബെൻസേലം പള്ളിയിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്. ഒരാളിപ്പോൾ കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തെങ്കിലും ശ്രീ നൈനാൻ പാറയിലും തോമസ് പാറയിലും ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സാണ്. ഈ ബ്രദേഴ്സിനോടൊക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൻറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ആ സ്നേഹബന്ധം ഒത്തിരി ആഴത്തിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും 2013 ഹോളി ലാൻഡിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോയത്. പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളും ആൻറ്റിയും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് പോകുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെയും ഒരു നല്ല ഭക്തിജീവിതം നയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ദുഃഖിക്കുന്നെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും ഈ കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും സമാധാനം കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയതയിൽ കാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏത് അസുഖം വന്നാലും ധീരതയോടെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു ആൻറ്റിയും അങ്കിളും, അവരെ ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് കരുതട്ടെ, കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. മക്കളാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബിൻസിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം തരുണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. നല്ല മക്കളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
നല്ല മാതാപിതാക്കളായി നല്ല വിശ്വാസിയായിട്ട് സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഈ ആൻറ്റിയുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവം അവിടുന്ന് കൈക്കൊള്ളട്ടെ, സംതൃപ്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബെൻസേലം സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഇത്തരുണത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ അബുവച്ചൻ സെൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളിയിലെ വികാരിയായ അബുവച്ചനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള അനുശോചനവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കൊയർ പാട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് വ്യൂയിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ മറിയാം ഏബ്രഹാം.
പ്രിയമുള്ള അനുഷച്ചൻ, ജോണച്ചൻ, ദുർഖാരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ലോകത്തിലെ ഓട്ടമെല്ലാം തികച്ച് സംതൃപ്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളോട് വിടുവാങ്ങിയ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കടമായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാണ്. ഈ കുഞ്ഞമ്മ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും എൻ്റെ ഒരു നല്ല സിസ്റ്ററും കൂടിയായിരുന്നു. ഗൾഫ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 2003 വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ സൺഡേയിൽ തന്നെ അവർ പള്ളിയിൽ വന്നു. പള്ളിയിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ ഹോളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞമ്മയോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അവിടെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ സേവ്യാ സംഘമൊക്കെ ഉണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട്, എപ്പോഴും പോകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സേവ്യാ സംഘം ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ വന്ന് എപ്പോഴും ഡ്രൈവ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയാലും പിന്നെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ബദയിൽ ഞങ്ങൾ 2010 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 7 വർഷക്കാലം. ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ പുള്ളി സേവ്യാസംഘത്തിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയാലും എന്നെ വിളിക്കും, ഞാൻ ചെന്ന് കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ ക്രിസ്തോസിൽ വന്നിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ റൈഡൊന്നും കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ തന്നെ പോവുകയും പിന്നെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴും എല്ലാ സേവ്യാസംഘത്തിനും വരും. ഒരു വർഷം എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ 1 പ്രാവശ്യം പോലും വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ്. ഈ കുഞ്ഞമ്മ 3-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ സേവ്യാസംഘത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ വെക്കുമായിരുന്നു. സിക്കായിരുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, എനിക്ക് വന്നിട്ട് 3-4 മാസം മുമ്പായിരുന്നു സേവ്യാസംഘം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വെച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സേവ്യാസംഘത്തിന് പോയി. ഒരു 3-4-5 പലഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങളാരും കാണാത്ത ഈ പയറൊക്കെ ഇത് കിളിപ്പിച്ച. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചത് എവിടുന്നാണ് ഇപ്പം ഇത് കിളിപ്പിച്ചു വന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ എപ്പം ചെന്നാലും ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രുചിയായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും സേവ്യാസംഘക്കാർ എപ്പോഴും സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ എല്ലാത്തിനും തരുമായിരുന്നു. മക്കളെ 3 പേരെയും പഠിപ്പിച്ചു. അവരുടെ 3 പേരുടെയും ജോലികൾ കാണുവാനും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളെ വരെ കാണുവാനും ദൈവം സഹായിച്ചു. വളരെ സന്തോഷത്തോടാണ് കുഞ്ഞിഞ്ഞമ്മ പോയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞിഞ്ഞമ്മ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അന്നേരം ഒത്തിരി സിക്കല്ലായിരുന്നു, 2 മാസം മുമ്പായിരുന്നു. വർത്താനമൊക്കെ നല്ലപോലെ പറയുന്നത് 2 മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ കൂടിയിരുന്നു വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മണി ഒത്തിരി ലേറ്റാവുന്നു പോകുമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ സത്യത്തിൽ ഓടിച്ചു വിടുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ ചെന്നപ്പം വർത്താനം ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിച്ചു, അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്നത് സേവ്യാസംഘത്തിൻ്റെ ഏത് ആവശ്യത്തിന് ചോദിച്ചാലും കൈ തുറന്ന് മുമ്പേ ക്ലാസ്മേറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാനും. ഞങ്ങളുടെ സേവ്യാസംഘത്തിന് ഭയങ്കര സീനിയർ സിറ്റിസനൊക്കെ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. എന്നിരുന്നാലും സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര അയക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മതിയാകത്തില്ല. പക്ഷേ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും അനുശോചനം ഞാൻ ജോണിന് ഫാമിലിക്കും വെക്കുന്നു. ജോണ മക്കൾ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൈതാങ്ങലായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് സോസമോൾ പള്ളിയുണ്ട്, ഞങ്ങളും കുടുംബമായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളത് ചോദിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഒരു ലെക്സസ് SUV കാർ നമ്മുടെ വഴിയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു. KNF 6511 ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്. ലെക്സസ് SUV കാറാണ്. അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ KNF 6511 എന്നാണ്. കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മിസ്സസ് സോസാമ്മ ജോൺ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യശ്രേഷ്ഠരെ, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ക്രിസ്തോസ് മെമ്പേഴ്സ്, ഞാനും എൻ്റെ ഭാവിയും അമ്മയുമായും ആ കുടുംബമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹബന്ധം ആയിരുന്നു. ഈ കിടക്കുന്ന അമ്മമ്മ എൻ്റെ ഒരു മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനം എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്. എൻ്റെ ചേച്ചി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുബായിൽ നിന്നും ബദലിടുകയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ റോയിച്ചാൻ പോയി പരിചയപ്പെടുകയും അന്ന് മുതലൊന്നും അമ്മാമ്മയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമില്ല. അമ്മാമ്മ ഒത്തിരി വർത്തമാനം പറയത്തില്ല, ചിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് ബിൻസിയുടെ വിവാഹകാര്യമായിട്ടൊക്കെ റോയിച്ചാനും അമ്മാമ്മയും ഭവനത്തിൽ വരികയും സംസാരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാതെ മുതൽ വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 4-5 വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിസ്തോസ് ഇടവയിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു 10 വ്യക്തികൾ തമ്മിലെല്ലാം മൺഡേ 9 മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അത് ഷൈനിയാണ് അതിൻ്റെ ലീഡർ. ഷൈനി സാജി ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക. ഷൈനി എല്ലാവരെയും വിളിക്കും, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കാതെ അമ്മ 9 മണിയാകുമ്പോൾ അമ്മ പ്രയറിന് കയറും. അമ്മ നല്ല ലീഡറും നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമായിരുന്നു. നല്ല പോർപ്പൊരുതും ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിയുടെ കിരീടം ഇനി എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മ നല്ല ഓട്ടം ഓടി, നല്ല വിശ്വാസം കാത്തു, നല്ല പ്രത്യാശയിലാണ് അമ്മ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധുവർത്താൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പല വിഷയങ്ങളും കടന്നുപോയപ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് ഏറ്റവും സഹിയും നല്ലൊരു ഡോക്ടർ, നല്ലൊരു കൗൺസിലറുമായിട്ട് എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കുകയും എപ്പോഴും ആശ്വാസവാക്കുകളൊക്കെ തരികയും ചെയ്തു. അമ്മ 65-ാമത്തെ വയസ്സ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ 2-3 മാസം മുമ്പാണ് തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു അസുഖമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്കിതുപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖമാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കണം, എനിക്ക് 2-3 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ, 2-3 മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ റിട്ടയർമെൻറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം പോലും വിടാതെ, ഒരാഴ്ചയായി കാണത്തുള്ളൂ, ഒരു ദിവസം പോലും വിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ ഒക്കാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കും, കുട്ടി ഇന്ന് എവിടെ പോയി, എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ അമ്മാമ്മ ഏറ്റവും വലിയ രോഗത്തിലായി ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കറിയാം അമ്മ മരിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കും, കുട്ടി എവിടെ, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കണ്ടോണം, ഇപ്പം വരണം. ഈ ജൂലൈ മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അമ്മ അഡ്മിറ്റായി. എല്ലാവരും വിചാരിച്ച അമ്മ 1-2 ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ പോകുമെന്ന്. ഞാനിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നൊരു 4-4:30 ആയപ്പോൾ, കുട്ടി എവിടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ജോലിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാ. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ഇന്ന് എന്നെ വന്ന് കണ്ടോണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് അമ്മമ്മയെ വന്ന് കാണണം, അതെന്തിനാ? അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞി വല്ലതും വേണം? എനിക്ക് കഞ്ഞിയൊന്നും വേണ്ട, എന്നെ ഇന്ന് വന്ന് കണ്ടോണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ മഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞു, മഞ്ജു നമ്മളെങ്ങനെ പോകുന്നത്, നമുക്കൊന്ന് പോകാം. മഞ്ജു പറഞ്ഞു അമ്മമ്മയെ എനിക്ക് ജോലിയാണ്, എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ എല്ലുവിട്ട് മാമയെ വിളിച്ചു, എല്ലുവിട്ട് മാമ ലൂസിയെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ 3 കൂടെ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പിളിൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അമ്മമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മമ്മ ഇന്ന് മരിക്കത്തില്ല, 2 മാസം മരിക്കത്തില്ല. അമ്മമ്മ എന്തിനാ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളവിടെ തിരുന്നു ജോണിച്ചാനുമായിട്ടൊരു 10-20-30 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മമ്മ കല്യാണത്തിന് ജയിച്ചാൻ കാണാൻ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. അന്ന് മുതലേ അമ്മമ്മ മിടിക്കുകയായിരുന്നു. ജോണിച്ചാൻ അന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അവൾ അന്നേ മിടിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, ഏത് കോളേജിൽ പഠിച്ചു, ഏത് വർഷമാണ് പഠിച്ചെന്ന് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ കള്ളം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ റോബി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. റോബി 2 വർഷം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവൻ തിരിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു റോബിയെ കാണണമെന്ന്. അമ്മമ്മയ്ക്ക് അന്ന് അസുഖമായിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ റോബിയെ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വിട്ടു പറഞ്ഞു അമ്മമ്മേ അമ്മ പോയി കാണണം, അമ്മമ്മയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതോ സാധനം കൊടുത്തു വിട്ടു. ബിൻസി കഥ പറഞ്ഞു. ബിൻസിയുടെ ഈ സാധനം കൊടുത്തു. ബിൻസിയുമായിട്ട് ഒത്തിരി വർത്താനം പറഞ്ഞു. അമ്മമ്മ മാറി നിന്നു.
ഇവനെയും കയറി വരും വർത്താനം പറയുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവൻ അകത്ത് കയറിയില്ല. ബിൻസിയുമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ മമ്മിയെ കണ്ടോ? ഇല്ല മമ്മി, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ബിൻസി ജോർജിനുമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു ഗ്രാൻഡ്മ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ്മയോ എന്ന്. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം അവനെ ഞാൻ വീണ്ടും വിട്ടു. അത് ബിൻസിയുടെ മമ്മിയാണ്, ഗ്രാൻഡ്മ അല്ല, അസുഖം കഴിഞ്ഞ് വന്നതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അമ്മാമ്മയുമായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ പേഴ്സണൽ പ്രയറിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മാമ്മയുടെ രോഗത്തെക്കോട്ടിലും അമ്മാമ്മ വിഷമിച്ച ജോണിച്ചാനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. എത്ര വേദനയുണ്ടായിരുന്നാലും അമ്മയുടെ വേദനയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേച്ചാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, വേച്ചാനെ ടേക്കരണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അമ്മാമ്മയ്ക്ക്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു. ലാസ്റ്റ് കുർബാനയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇനി അമ്മാമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വേച്ചാൻ എന്നെ 2 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ വിടും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിലാണ്, ഞാനങ്ങോട്ട് വരും, അവളെയും കൊണ്ട് വരും. ഞാൻ അമ്മാമ്മയും കൊണ്ട് വരുന്നു. അതെങ്ങനെ അമ്മാമ്മ വരുന്നത്? അവൾക്ക് വരണം, നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, നിന്നെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മമ്മ വന്നു. എൻ്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. അമ്മമ്മയുടെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്നോടത് സംസാരിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വർത്താനം പറയാമേ, എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്, നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോക്ക് എന്താ വേണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ റോണിയെ കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ റോബിയെ കണ്ടില്ല, റോണിയെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മാമ ഞാനുമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് റോണി കഴിഞ്ഞ സണ്ടല്ല റോണിയെ ഞാൻ വിളിച്ചു. റോണി ഞാനുമായിട്ട് അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണു തുറക്കാൻ വയ്യ, വർത്താനം പറയാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചു. അമ്മ കണ്ണു തുറന്നു. അമ്മ റോണി വന്നു. കണ്ണു തുറന്ന് റോണിയെ ശരിക്കും നോക്കി. റോണിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. റോണി അമ്മ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവരെ ബ്ലസ്. നല്ല റോണി എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും, മമ്മയെ അതിലെനിക്കൊരു ഏറ്റവും ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആയിരുന്നു ആൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന്. പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം പോകാറായി, എന്നെ അടുത്തു. എന്നോട് ഞങ്ങളോട് പറയും, തോട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിലൊരു ഫ്ലവറുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലവർ തോട്ടമുണ്ട്. എനിക്ക് ഫ്ലവർ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്, അവിടെ ആൾക്കാരെ വേണം, ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാ, എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, ആയുസ് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, മതി, എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പോട്ടെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേച്ചാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണം, വേച്ചാന് വയ്യ, ഈ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെക്കും ചോദിച്ചതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയ നഷ്ടമാണ് മാമ പോയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാമയുടെ ഓർമ്മകളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഈ സമയം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഗായക സംഘം ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു. ആ സമയത്ത് കടയിൽ ചെയ്യാം. Kata
ക്രിസ്തോസ് മർത്തോമാ ഇടവകയുടെ ചർച്ചകളിൽ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ പി.ടി. മാത്യു ഇപ്പോൾ അനുശോചനം. മിസ്റ്റർ കെ.ജി. ജോൺ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അവിടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും സ്നേഹിപ്പാനും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പാനും ദൈവം അവസരം നൽകി. എന്നാൽ ക്രിസ്തോസ് ഇടവകയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുടുംബമായി കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുവാനും സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിപ്പാനും കർത്തൃശുശ്രൂഷയിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാനും ഇടയായത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇടവകയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പലവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, സഹകരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ബേബിക്കുട്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബേബിക്കുട്ടിയുടെയും കുഞ്ഞുമ്മയുടെ സപ്പോർട്ടും ബിൻസിയുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഈ ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം she was the persona of many good virtues. അനേക മഹനീയമായിട്ടുള്ള ജീവിത മാതൃകയുടെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ. കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേർപാട് തീർച്ചയായിട്ടും ബേബിക്കുട്ടിക്കും വിവിധ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു തീരാത്ത ദുഃഖമുണ്ട്, തീരാത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ്. ക്രിസ്തോസ് ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ വേർപാട് ഒരു വലിയ തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഇനിയും ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അംഗം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ചത്തെ പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സ്ഥിര അംഗം ഇനിയും കാണുകയില്ല. സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു സഹായ ഹസ്തം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സേവ്യാ സംഘത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ഇടവകയുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇടവകയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് an irreparable vacuum that he has created by the demise of dear കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ. കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ അനേക നല്ല സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും 3 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. She was content with her life. ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി താൻ വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അത് താൻ ഇടപെടുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടിയും പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടിയും സാധിച്ചിരുന്നു. She was very compassionate. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിപ്പാനും ശുശ്രൂഷിപ്പാനും സഹായിപ്പാനുമുള്ള തൻ്റെ വ്യഗ്രത, തൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ അത് വളരെയധികം ശ്ലാഘനീയമായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട അനേകരുടെ വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്കത് ഇന്ന് വ്യക്തമാകുകയുണ്ടായി.
And she was very confident about her eternal life. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 6 മാസത്തോളം താൻ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ വളരെ മൂർച്ഛാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രിയ സഹോദരിയെ ഹോസ്പിറ്റലിലും വീട്ടിലുമൊക്കെ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇത്രമാത്രം ധൈര്യത്തോടെ, ഇത്രമാത്രം പ്രത്യാശയോടുകൂടി, ഇത്രമാത്രം ആശ്വാസത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ദൈവം ഈ പ്രിയദാസിയെ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. മറ്റനേകരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അത്രേ ഈ പ്രിയദാസി എൻ്റെ പ്രിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇടവകങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നെ ശക്തിയാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയായവെന്ന് ലോകത്തോട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഈ പ്രിയ സഹോദരി കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള വലിയ മാതൃക, അത് ദൈവകൃപ എന്നല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനായി സാധ്യമല്ല. ക്രിസ്തോസ് ഇടവകയിൽ ഈ പ്രിയ സഹോദരിയും മിസ്റ്റർ ജോൺ, ബിൻസി കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ചു. And we love Christos family also, love this particular family. On behalf of the Christos Building Committee, may I express our heartfelt sorrow and sympathy in the demise of dear Kunjujamma. Also, I pray that the Holy Spirit fill your hearts and minds with His blessings and peace. May I conclude my words. May God bless all. Thank you. On behalf of grandchildren, Diya Bincy, അമ്മച്ചിയെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ പങ്കുവെക്കുന്നു. My beloved Amachi taught this song. She would ask me to sit on her bed and help me with the songs for the competitions. Amachi encouraged us to eat healthy food. I would always make her laugh by my actions and by imitating her. One of the funniest things I remember is when both Amachi and Apacha came to pick us up from school. Apacha will get out of the car to look for us, and at that time Amachi will sit in the driver's seat, and when we reached the car we would see Apacha asking her to go back. It was funny. Then Amachi would say, I too can drive. Amachi was not only my grandmother but my best friend and godmother. I was really surprised to hear from my mom that she passed away.
I really miss her, but I know that she is in heaven with God in a better place. Thank you for all your support. Amati was very dear and loving to us. She would always ask us how our day was or how things were going in her life. She was also a very happy person. We pray for her to always be in our heart. Amati, we miss you. Happy Grandparents' Day. Bible reading by so many people. Romans chapter 5, verses 1 to 21. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet for a good man some would even dare to die. But God commanded his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all who have sinned, for unto the law sin was not in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgressions, who is in the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in the life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one of the free gift came upon all men into justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that if the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by our Lord Jesus Christ. Christos Marthoma Church ഇടവയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സാമുവൽ കീഴ്ശി ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നു. വൈദികരെ,
ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ക്രിസ്തോസ് ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയേറിയ പുഷ്പങ്ങളെ പറിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏതാനും നാളുകളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്ന് ചോദിക്കുവാനുള്ള അധികാരം, അവകാശം നമുക്കില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിലും പദ്ധതിയിലും നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവൻ നടത്തും. അത് കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രിയ ഭവനവുമായിട്ട് വളരെയധികം വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. പ്രിയ കുഞ്ഞമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചിരിയിൽ കൂടെ തന്നോട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിത്വം. ആരോടും കൂടുതലായിട്ട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടാറില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യവും തൻ്റെ ചിരിയും കൊണ്ട് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ത്രീരത്നമായിരുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞമ്മ. ഈ പള്ളിയുടെ ഇടവകയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും കാണിച്ചിരുന്നു, സഹകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എല്ലാവരും സാക്ഷികളാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ആരും വിളിച്ചില്ല എങ്കിൽ തന്നെ കടന്നു വരുമായിരുന്നു. വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരുവാൻ ഉത്സുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെടുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാനഡയിലൊരു ട്രിപ്പിന് ഒരു ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് പോയ സമയത്താണ്. കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനും ദൈവവചനത്തെ പറ്റി പറയുവാനും പഠിക്കുവാനുള്ളതായ അതിൻ്റെ വ്യഗ്രതയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം, എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലോ അല്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തോസ് ഇടവകയിലെ വന്നതിന് ശേഷം ദൈവവചനത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ആഴമായിട്ട് പഠിക്കുവാനും കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലാകുവാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആ ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതായ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടും തന്നെ ഒരു ബുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ ബസ്സിൽ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബുക്കാണ് ക്രിസ്തീയ പുസ്തകമായിരുന്നു. അത് ഓരോന്നോരോന്നും വായിച്ച് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യം, ഏത് കാര്യത്തിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വിളക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ആ വിളക്ക് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ പ്രകാശം ഇന്ന് അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിലെ ക്രിസ്തോസ് ഇടവകയുടെ ഒരു പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ഒരു പ്രയാസവും. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രത, പ്രിയ ബേബിയെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ കൺസേൺ, കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ, അതൊക്കെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പേ ഞങ്ങളവിടെ പോയി എന്ന് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലതയില്ല, എൻ്റെ രക്ഷകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഭാരപ്പെടുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലൊരു വീട്, ഭവനം കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട്. അത് ഭാവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. സഭയുടെ ശില്പിയായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം 51-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല, എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും
നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാർത്തോമാ സഭയുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ ഈ വലിയ സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മർത്യമായ അമർത്യത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവസാനത്തിൽ കടന്നു വരുവീരെന്നുള്ള വിളി കേൾക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് എവിടെയായിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാലസംഭവങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാവരും മരിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവനെ ഫലമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അവിടെ നമ്മളുടെ സ്ഥിതി എന്താകും എന്നുള്ളത് ശാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രിയമിച്ചതായ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് നമുക്ക് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായ അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായ അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. നമ്മളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിവൃത്തിയാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തോസ് ഇടവഴിക്ക്, ക്രിസ്തോസിലെ സീനിയർ സിറ്റിസൻസിനെ, ക്രിസ്തോസിലെ ഇടവ് മിഷനെ, ക്രിസ്തോസിലെ സേവിയാ സംഘത്തിനെ, ക്രിസ്തോസിലെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഈ മഹൽ വ്യക്തി നമ്മെ വിട്ട് ഇന്ന് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തൻ്റെ നല്ല മാതൃകകളെ പിന്തുടരുക. ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയവർക്ക് മടങ്ങി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മെ കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടവരാണ്. മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നിത്യമായ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത് വ്യക്തിയെ അവിടെ നമുക്ക് മുഖാമുഖം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരുങ്ങാം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈ കുടുംബത്തിൽ കൂടെ ക്രിസ്തോസിയുടെ വഴിക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ സ്നേഹ സന്തോഷ കൂട്ടായ്മകൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും എന്തെന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ വിധത്തിലായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയ ദേവിക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യസമാധാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിറയ്ക്കട്ടെ. ഒരു നാള് മുഖാമുഖം കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ പ്രിയദാസി യാത്ര അയക്കാം. നിങ്ങളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് കൂട്ടായ്മകൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരന്തരം ഓർക്കാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഈ ദാസിയെ യാത്ര അയക്കുകയാണ്. ഈ ക്രിസ്തോസ് ഇടവകയുടെ എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇടവകയുടെയും എല്ലാ അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മിസ്റ്റർ സഞ്ജു വർഗീസ് നെഫ്യൂവാണ് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നത്. സഞ്ജു വർഗീസ്. Praise be to the name of our Lord Jesus God and our Father, His Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Sorry, chewing gum is not helping me. My aunt is one among all the brothers and sisters who played a big role in all the good
that has happened to her sister, my mom, and our family. It was always so nice to be around. Her and the family, when they were in Dubai, when they would come home to India. And all this time, over here in the US, everyone would agree that she was very sweet and nice. The way she talks, she was very caring. I remember once that a few weeks prior to me moving to the US, I went to my neighbor's house to fix their telephone line, and their dog bit me. And when she came back home, and heard that, her face showed all the frustration and anger that I've seen that only once. And all this time, and I doubt she was never ever that mad at anyone else in her life. She was just genuinely worried if that would have delayed my trip and affect my future. That's how loving and caring her nature was. The last time I saw her, she told me to enjoy life with the money we earn, because money will come and go, but life is only once. She was always very loving, caring, and took everyone around, loved her family, her siblings, her parents, and most importantly, God, and that God-fearingness she would instill into everyone else. It's a blessing to have her as family. And now at this time of her eternal sleep and body, let's all pray that her soul rests in peace in the Lord, our God, and may we meet her and all of us together be worthy of the life with our Lord God in heaven, which we long for. We will miss her dearly. God bless all of you and our family. ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കടന്നു ചെയ്യുക.
സിബ്ലിങ്സിനെ പ്രതിനിധിച്ച് റേച്ചൽ തോമസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കൊച്ചിന് കുഞ്ഞുജമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സോസമ്മ വർഗീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് സോസമ്മ ജോണായി മാറിയ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു നാത്തു ഒരിക്കൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞേനെ, ഞാൻ എൻ്റെ നല്ല പൊരുതി എൻ്റെ ഓർമ്മ തികച്ചു. അവളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു സുവിശേഷ ഘോഷണമായിരുന്നു. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള, കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന മഹാഭാഗ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് അവൾക്ക് പോകുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 5ാമത്തെ പെൺകുട്ടി പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിയാണെന്ന് നാട്ടിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. അവൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ 5ാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവൾ പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി തന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു നാത്തു അവൾക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ. ദൈവം സ്നേഹം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്ന് അവൾ ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു, ഞങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചു. വീട്ടിലും നാട്ടിലും പഠിച്ചിരുന്നിടത്തും ജോലി ചെയ്തിരുന്നിടത്തും പള്ളിയിലും പള്ളി പരിസരങ്ങളിലും സ്നേഹം മാത്രമേ അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കുടുംബിനി എന്ന വാക്കിന് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവൾ എന്നതിനേക്കാൾ കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കുന്നവൾ എന്ന അർത്ഥമാണ് നന്നായി ചേരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവൾ വളർന്ന കുടുംബത്തിലും ചെന്നു കയറിയ കുടുംബത്തിലും ഒത്തൊരുമയും സമാധാനവും സ്നേഹവും ദൈവിക സന്തോഷവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇവൾക്ക് നിർബന്ധമായി. മക്കളും മരുമക്കളും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്നത് ഇവളുടെ ഒരു ആപ്തവാക്യമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു നാത്തൂനായതുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല, വളരെ അധ്വാനശീലമുള്ളവളായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ പലതും നേടിയാലും നിത്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തയുള്ളവളായി. ലോകത്തിലെ സമ്പാദ്യത്തെക്കാൾ സ്വർഗത്തിൽ അവൾ പലതും സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവൾ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. രോഗം, പ്രയാസം, വേദന ഇവയൊരു ശിക്ഷയല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശിക്ഷണം ആണെന്ന് വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോഴും പരാതിയില്ലാതെ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു നാത്തൂനെ അവളുടെ ഒരു മൂത്ത നാത്തൂനായി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തെ അവൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. കൊടുക്കുവാൻ മാത്രം അറിയാവുന്നവൾക്ക് ദൈവം അവൻ്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ അളവില്ലാതെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമെന്ന നല്ല പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കാൻ എനിക്ക് സങ്കടമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ അത്ര പ്രയാസമില്ല, പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതം അത്ര നല്ലതായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ബേബിക്ക് ഭാര്യ അയക്കാൻ, വിട പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും മക്കളെയും മരുമക്കളെയും വിളിച്ച് ഞാൻ പോയാലും നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ അമ്മായിയമ്മയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം, എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞ് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ
കൊച്ചു ബേബി എന്ന നിങ്ങളുടെ ജോൺ ജോർജിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ മക്കളും മരുമക്കളും ഈ ഇടവകയും പ്രത്യേകമായി നോക്കുമെന്നുള്ള ആശ എനിക്കുണ്ട്. അവളും ഞങ്ങളും ആ പ്രത്യാശയിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു. ഞാൻ നിർത്തട്ടെ, വിരമിക്കുന്നു. ഫിലഡൽഫിയ ബഥേൽ മർത്തോമാ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സജു അച്ഛൻ പലവർത്തി ഭവനം സന്ദർശിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിശ്ചയമായി ചില സഭകളുടെ മരണവാർത്തയ്ക്ക് ചുവട്ടിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്: മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു, എൻ്റർ ടു ദ ഗ്ലോറി. മരണം ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ്. ഒരു സമയത്ത് തീർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല. അവനോടുകൂടെ മരിക്കുന്നവർ അവനോടുകൂടെ ജീവിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട ശോശാമ്മ ആൻറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ്. ഇത്രയും കാലം ആരോട് ചേരുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിച്ചോ അവനോട് ചേരുവാൻ ലഭിച്ച അസുലഭമായ സന്ദർഭമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളിനെയും മക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭവനം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജോണുകളും ബിൻസിയും വർഷയും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താൻ പ്രിയമച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേരുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു. ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിലഡൽഫിയ ബഥേൽ ഇടവകയിൽ മുൻപ് ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പങ്കുവച്ച നല്ല സ്നേഹ സൗഹൃദങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അവർ ഇടവകയ്ക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഇന്നും മാർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം വളരെ അനുഗ്രഹീതമാകുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സ്വർഗീയമായ സമാധാനത്താൽ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഫിലഡൽഫിയ ബഥേൽ മാർത്തോമാ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം സമൃദ്ധമായി ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ഫിലഡൽഫിയ മാർത്തോമാ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീനിയ പ്രധാനച്ചന് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ സന്ദർശിക്കുകയും മമ്മിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളർച്ച വിശ്വാസ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദുഃഖാന്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ എനിക്കും സാധിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മെ തളർത്തിക്കളയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നിരാശ ഇല്ല, പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു എന്നുള്ള ഹ്രസ്വമായ നിർവചനം നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് തുടർന്നുള്ള ആ അധ്യായത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ്, എൻ്റെ ആശ എൻ്റെ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം, എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ചില നന്മകളുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും, അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത വിശ്വാസ വീരന്മാരെയാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ ഉടനീളം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഹാബേൽ മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരൊന്നും ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നവരായിരുന്നില്ല, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ വാരിക്കൂട്ടിയവരായിരുന്നില്ല, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമല്ല. എന്നാൽ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമായി അർത്ഥവത്തായ ചില സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ജീവിത ദർശനങ്ങളെയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിന്നു.
അബ്രഹാമും ഇസ്ഹാക്കും യാക്കോബും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം അടിസ്ഥാനമിട്ടതും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ അവിടെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെയും പ്രത്യാശ അതുതന്നെയാണ്. ആ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മമയും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗക്കിടക്കയിലും ഏറ്റവും പ്രത്യാശയോടെ തന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദാസിയെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം ആ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് യാത്ര അയക്കാം. ഫിലഡൽഫിയ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ അനുശോചനവും ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ ഇടവകയെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസംഷൻ മർത്തോമ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിൻസനച്ചൻ ഈ ഭവനം പരാമർശം സന്ദർശിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വന്ധ്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ സന്ധ്യയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹ വന്ദനം. ആൻറ്റിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഇടവകയിലെ ചില ആളുകളോടൊത്ത് എനിക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനിലൂടെ ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം. ആൻറ്റിയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന ആൻറ്റിയെ കാണുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്താണല്ലോ വളരെ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ ആൻറ്റിയുടെ മുഖം വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളാണ്. നല്ല പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു മാതാവാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്നായി ശുശ്രൂഷിച്ചു. ആൻറ്റിയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലേത് താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും നിത്യമായിട്ടൊരു ഭവനമുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാം. ഓരോ മരണവും അത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. അതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആൻറ്റിയുടെ ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് നോക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പിതാവും 1951 നവംബറിലുള്ളതാണ്. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ദൈവം ആശ്വാസം നൽകട്ടെ. ഫിലഡൽഫിയ അസംഷൻ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ നാമത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഇനിയും ഫാമിലി റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സമയമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കെ ജി ജോർജ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, വന്നിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, എന്നെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിച്ച് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്തു പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അത് എല്ലാവരും പലരിൽ നിന്നും അത് ഇവിടെ അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു.
അത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയെ കാണാൻ ചെന്ന ഒരു രംഗം അത് നിങ്ങളോട് ഒരു 2 വാക്ക് പറയുകയാണ്. ഞാൻ സാധാരണ ആൾക്കാർ പെണ്ണിനെ കാണാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ചെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ പേരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം എവിടോ എൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ആദ്യം കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ദേവി എന്നാണ്, മറ്റുള്ളവർ ജോണെന്ന് വിളിക്കും. എവിടാ പഠിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 5-8 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പം വെളിയിൽ എൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു കുടുംബമായിട്ടാണ് വന്നത്, കാണാനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പം വെളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാദർ ചോദിച്ചു, കുറേ നേരമായാലോടെ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എന്തോ നിനക്കൊന്നും പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ ആൻസർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ 218 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നത്. 39.5 വർഷം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് മൊത്തം ഇത്രയും ദിവസം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നിട്ടുള്ളൂ. മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, അവൾക്കും ഇങ്ങോട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കഴിവതും ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ മാറി നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി മനസ്സിലായി. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു. എല്ലാവരും പലരും അതിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് അവൾ എന്നെക്കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഈ 6 മാസമായിട്ട് മിക്കവാറും കട്ടിലെ കിടക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം മേളിൽ പോയി കിടക്കും, ഞാനായിരിക്കും കൂടെ കിടക്കുന്നത്. അന്നേരം എല്ലാം പറയും ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാൻ പറയും. ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടുമാണ്. അത് അത്ര വലിയ പ്രയാസമുള്ള പാട്ടുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാനത് പാടുന്നത് ഞാനൊന്ന് അതിൻ്റെ 2 വരി ഒന്ന് പാടിയിട്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ എന്നോട് പറയുന്നത് 2 പാട്ടൊന്നും എന്റെ സങ്കടത്തിൽ പങ്കുചേരും ദൈവം ആശ്വാസം പകർന്നിടും. എന്നിൽ സന്തോഷത്തിൻ വേലയേകും. പിഴവുകളേറ്റു ചൊന്നാൽ ക്ഷമയരുളും. തിരുഹൃദയം എനിക്കായി തുറന്നു തരും. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ, ജീവന്റെ മാർഗമേ, നിന്നോട് ചേരട്ടെ ഞാൻ. ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ. ഇന്നോളം ദൈവമെന്നെ കാത്തതോർത്തു പോകിൽ. എത്ര കാലം ജീവിച്ചെന്നാലും നന്ദിയെ തീരും. ഈ പാട്ട്
എന്നെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പാടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാട്ട് ഇന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. മക്കൾ ബോബിൻ, ബിബിൻ ആൻഡ് ബിൻസി മൂന്നുപേര് മുമ്പോട്ട് വന്ന് അവർ അമ്മയെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന Respected veterans, family, friends. This is truly a very rare opportunity for a son to be able to thank the mom at the funeral. And everyone knows how much we as a family loved spending time with friends and family and being a part of the church. And for that reason, I've always wanted to say thanks to my mom for that, because she has built that into us. And that coming to say, I feel really bad if I were not to say thanks to a few people before I move forward, which was my wife for her help and support through all of this. And someone dear and close to us, Varsha John, who has taken every step of this transition. It's been difficult for her, and she's helped us in this family through so much. And Bincy John and Jaini Thomas, and it's as difficult as you can think, but they are the ones who are keeping this family strong and holding together. And just a few words before I forget. We're here to celebrate the life of one of the strongest women in our family. And I say that as I look at our family, and they know that she was one of the reasons for being the backbone and keeping our family together. She loved her family, and she loved them like she owned them. She, whenever we were tough with her, whenever life was tough with her, she always had her faith to fall back into, so she was never alone. And she always kept us in check, and she never failed at that. She loved being a wife. As you can see the pictures, as the pictures can tell, there aren't any, almost there are maybe a handful of them where she is by herself. In almost every picture, my dad is there, or the three of us, or the rest of the family. And that speaks volumes about how she does things. She never does things alone. She also, at the same time, loved being a mother, and she never let that down for us, because she would always talk about how she gave birth to us, and things would go on from there. And how she always raised us, and how she was so proud of how she made us do our work, and she dedicated herself to us. She absolutely loved being a grandmother, and the kids really got a chance to know her softest love. She loved being an aunt, sister, and a friend, because, well, the testimony is you guys being here. That's the biggest example of why she did that. Through all of this, her spirit stayed strong with the help of a few people, and I know I will be ignorant if I do not point her sister out. Madam Chi, who, when she was very difficult, when mom was ready to almost give up, when mom was ready to almost fall forward and just not do anything else, Madam Chi was someone whom she beat. I say beat because it's a word that I use very freely. She used to talk to her, she used to get energy from her consistently, and that's something that we knew, and even from her brothers actually, from both the brothers, she used to gather energy from just talking to them and her family. She loved being a nurse, and that I can attest for, because we share the same profession, and we love talking about it. My dad also loved listening to it, because there were times that he fell asleep listening to it.
But most of all, she loved being a Christian woman, and none of us can deny that. She held her faith stronger than her health. It did not waver her from a heart failure. It did not shake her when my dad got sick, and especially when she got the diagnosis for cancer, she did not stop loving her God. As quickly as I can, I'm going to try to share a few memories. My mom, in my memory, has only sat through one full movie, one English movie, and that was Titanic. Because we forced her to, and we were in the theater, so she could not go anywhere. It was a fond memory for us because that's the only movie that we all watched together. She also shared a memory with us constantly until almost 6 months ago, where she talked about how in the heat of Dubai, where it was almost 105, 106 degrees, she carried both my brothers on the left and right hand, and she was pregnant with me almost 8.5 months. And she walked through almost 3 blocks in heat in the sand and to drop them off at the nurseries. And she had pride in that, and that was a memory that she consistently kept telling us about. A very, very fond memory that I remember from my Amma is when the whole family, her whole siblings came together in 2012 or 13, I believe, when they all were there, and there's a picture to prove that because it was one of her fondest moments, it was one of her joyful moments, where she never got to see all of her siblings in 30 plus years, and that one day made it all possible. When she passed her RN exam and her license, I was the one who announced the results to her, and she was shocked. She was ready to fall down on the ground because she could not believe that she made it through, and she was ready to start life in the US in her manner. Last memory that I know, which Appa just reiterated, because I think if Appa also might not know that I'm the only one who has witnessed this one memory, which was when Amma met Appa 6 months after coming to the US. They moved in 2003, August, and Appa came in 2003, December 30th, 31st, or maybe, sorry, July through August, and that was a long 6 months for Amma. That was the longest, like he said, they've stayed apart. And it was my memory, it was fondest of memory because I have never seen my parents embrace each other until that day, because they've always, talked lovingly to each other. They've always exchanged looks and things like that. But to embrace themselves in front of me was a moment for me, and it was truly a memory for me, and that's something that I take close with me. Amma has been strong, and we truly are going to be one to miss her, and no words can ever express the loss that our family is going to feel. Like one of the Achans said, or like one of the uncles said, to lose a mother in the family, it's very difficult because they are the backbone of the family. Without the backbone, you have to be beyond blessed to hold the family together, and that's something that I praise God for right now. Dear Richlieu, family and friends, we're gathered here today in memory of my mom, so that together we may acknowledge and share both our joy and the gift that her life was to us, and the pain that her passing was. Daughter, sister, aunt, wife, mother, nurse, friend, these are just a few words to describe my mom. She was only 67 when she passed away Friday morning. It's hard to say goodbye. We wish we had more time with her. We wish that so much for recent life had not been lost or illness, that things could be different for her and for us. But we know that she is at peace, and that our struggles are at an end, that is pain and sadness. But even though she is gone, she has left a legacy of her love and perseverance. The ways she touched our lives will remain. One of the memories of my mom that I have, partly what my dad had shared, is her singing songs. She was not that great of a singer, but during family prayer, she was always singing. She was always
in the forefront. She would always start the songs. My dad would start singing in a different tune, and both of them would look at each other. My mom would still continue singing. She did not stop, and that was her way of saying that no matter what it is, the Lord is going to accept the way she is, the way she sings. And that's exactly how she was always. She always stood in front, always ready to give her life for the Lord, no matter what. Whether, as people have shared, through her gardening, through the ways that she helped people, whether she gave through money or helped people otherwise, she was always loving, always caring. I think we can all agree that this is the kind of person my mom was, and always as a wife, as a mother, as a parish member. And as I think about what can I say, how can I describe my mother in other words, I think this was the best way to say. I would like to end off just by reading a familiar verse. To everything that is a season, a time for every matter under heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up what is planted, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to keep and a time to cast away. It holds today and every day of our lives. You got some childhood memories from my two brothers. Some of the extra things that I want to add is, as a child, growing up, she used to put us into all these competitions or some kind of quiz, so to say. So there used to be general knowledge quiz that was happening. They used to give us a small book to study, and I didn't want to read that as much, but my mom would, she was relentless. So she knows that if I listen, I learn. What she used to do was, when I was in the bathroom, she used to say, okay, what is the capital of Egypt? I'm like, I don't know. I'm like, being a teenage kid, I used to say, Mom, I'm in the shower, please, let me go. But she was relentless. She used to keep going. She used to say, what's the capital of this thing? What is the currency of this country? Keep going with that. She was always relentless, and that stayed through even till the end. Anybody who came to our two-bedroom flat in Dubai, she never left them hungry. Anybody who came to our house in Philadelphia also, she never left them unhappy or with an empty stomach. She always was with them. And like somebody said, like one of the uncles said, she always, on the spot, she could cook up something and she could say, okay, fine, we have a hearty meal here. So that was one of her specialties, and everybody used to make fun of her with that, but that is the truth. Other fond memories are teaching Diya songs. Like Diya said, she would pull her to the side. She would say, okay, come and sit here, let me teach you this. Just sing with me, keep singing with us. Some of the other, she was very proud of her garden and her flowers that she planted, and which was the only request that she had. And thanks to my wife, Varsha remembered that she plucked some flowers from her garden here and put it on her as she lay down over here. So she watched Titanic with Bobin, and she watched the Eagles Super Bowl with me. That's the only game she watched. That's the only thing she watched on TV. And I don't know what made her watch that, but she was with me on that. She used to tell me, we used to tease each other, and she used to tell me, well, you're a very naughty boy, but I am a very good girl. So I used to say, you're right. She would always say, take care of Appa. That was her key thing. No matter how sick she was, no matter what went through her, with her, she would always say, Appa's medications is this one, Appa's appointment is this one, always do this, do that. She was a big connector and a very quiet but very strong soul. So her, all of you know, in 2014, the first episode that she had on the highway on 95 driving down, she called her mom and she said she's suffocating, I don't know what's going on. Did you hit somebody? I don't know. Did you hit something? I don't know. Did
did somebody hit you? I don't know. She's in the car, and that was the time that took her to the hospital. They diagnosed her with a heart failure issue there. And in 2016, in the winter of 2016, she said, I was hurting, I'm hurting here, my bones are hurting, my body is hurting, my back is hurting. She couldn't figure out what was going on. And that made her bedridden for a little bit. Seeing all these conditions, one of the big thing was, and nobody else had the guts, but my wife Varsha had the guts to say, let's move in with my parents. And we left the home and we moved into my parents' house. I should say, the minute she heard that, she was happy, but didn't see any reaction. On day 2, we could see that she got up from bed and she started walking around, started cooking for us, made her emotions a lot more lively. She was very, very happy when we were at home there. And that changed her whole atmosphere. And I truly believe that's what pulled her through all these years. The 2 years that she was in pain. The fact that we were at home, the fact that somebody was at home with her, that gave her a hope. Towards the end, she was getting frail. She started losing things, and she wouldn't recollect or she wouldn't remember what she already did. The first incident was on August 6th when she reacted to her own brother, George, who always comes home and always teases her, makes fun of her. All of a sudden that one day she was silent. She wouldn't talk to him. And then he continuously kept asking, Koche, endo nee ingane nokkunnendo? Endo vetti she basically said, later that evening again, Achan also came to our house and she said the same dialogues, and we were so taken aback. That's the first time she ever said something rude to anybody like that. She never says things like that. And thereafter it just was a whirlwind, a downhill whirlwind, but slow and steady pace. She was just going down. And when Shai and Bincy came home to tell that, hey, I'm going to Jerusalem, she said, okay, book a ticket for me too, I'm going to Jerusalem. And from then she used to tell, hey, listen, I'm going with Binu to Jerusalem, I'm going with Binu to Jerusalem. He would say, okay. And some other things that she used to just say, listen, I'm going to sit in the car, let's go to Cotman. I was like, where in Cotman do you want to go? Just take the car, we'll go. I said, okay, fine. So after 2 days of relentless pursuit of, I want to go to Cotman, take me to Cotman, we all loaded up the car, me, Varsha, kids, Varsha's parents, everybody got into the car, and then we went to Cotman. I said, okay, now where do you want to go? To somebody's house? To a store? To a parlor? What do you want to do? Just go straight, make a left. So she had something in mind, but she couldn't bring it out that it was one of the parlors that she wanted to go to. She just wanted to be out. She just wanted to do something. She just felt so helpless, and that's what she just wanted to be with everybody. She took. In the end, we went to one of those parlors, and she said, "Okay, let's get in here." I got in there, and she said, "Okay, just take me to the back room, leave me there, and you go." I was like, "Okay, what do you want to do here?" She said, "I will tell the lady." It was a big story there. I mean, the lady didn't know what she wanted. I didn't know what she wanted. She didn't know what she wanted. But luckily, the owner of that parlor just went on with it, agreed with my mom. She said, okay, fine, what do you want to do? Put oil on your back, scratch your back, okay, do that, and let's go. So I had to pull so many things. It was frustrating at that point, but thinking about it, I'm glad I could at least fulfill that wish of my mom, that she wanted to be there, she wanted to do some things like that. She was a vibrant soul, full of joy, eager to help out everybody. And in the end, as you know, we were sitting on the sofa and just dozed off, and up a walk from downstairs coming up. For the past 1 week, she's been on the bed, and on bed, she was almost traumatized, not reacting to anybody's
anything. And all she would do was just lie down and take deep breaths. George was a big help. He used to come over. Even on that day, before leaving, he went up to her ears and he said, "Koche, Koche," thinking that at least she would react. Whenever she heard that, she used to take a deep breath and then let it go, and that was good enough for him. He used to just do that and walk away. And 2 hours later after he left, I had to call him and say that she's no more. She took her last breath and went off. So the queen of our house has left us. But I want to say, Mom, thank you very much for everything you've been, everything you've given us, and everything you have done for us. One thing I want to say is, I know we are all crying here, we are all sad, teary eyes and everything, but I know and I'm glad her pain is no more. She's not suffering anymore. Thank you, God, for that. It was just tough giving her the medications and seeing her, watch her just decline. Now I know that you're upstairs, you're up above, looking at all of us smiling and watching the show here, looking at all the people's faces and enjoying the time there. That's what she always wanted to be. She wanted to be the gardener of the Lord's garden, and that she is right now. Thank you all for coming. I want to also take a time to thank everybody who's come out here. A short word of thanks that I want to stretch into. And there are quite a few people that I have to thank for various different reasons, and I'll try to go through this list. First and foremost is I definitely thank God for putting her into my life for various reasons, what she's been in my life, what she's done for me, and for our family. I want to thank Anish Hachin and family for bringing great support with us. Truly from the day they landed, almost the first day or the day after, Achin came to our house, and since then he's been in close ties with us. Achin, Bency, Sosamma, and Johan all have been in close ties with us, and since Amma was in the hospital, being here, being there, he's always been there. And even the day that she was rude to him, I was offended, but they all took it nicely. They said, "That's okay. She's not in her normal status right now." And I want to say, Anish Hachin, Bency John, thank you so much for being there with us. Thank you so much for all the support that you have given us in all these times. The various Hachins that came in today to give their condolences, thank you very much for being there and being with us. I want to thank the church choir for singing wonderful songs. Donnie, thank you for leading that. Thank you to the church officials for helping with all the setups, all the arrangements, helping with the multimedia sound system, as well as for the sound system, Baby Jack Uncle, with the presentations. Aich, thank you so much for helping on that. Sheryl, for all the different outside activities that you've been running around. Dajaseji, Roychen, you've been strong support behind us through the days, through every single day. You've been coming, supporting us with everything, so many little things, and they all always add up. I want to say special thanks to the funeral directors, Boyko Funeral Home, the photographers and videographers, Aero Digital. I want to thank Sunita Varghese for the beautiful floral arrangement that he had set up over here. A lot of family and friends. Thank you to the Christos officials for also setting up dinner after this. I want to thank also the VNA hospice team, Temple University hospital staff,
for being there emotionally, morally, physically, and a big support to all of us with every single aspect. There were a lot of people who prayed for Amma, and apart from praying, there were also, when she was sick and when people knew that she was sick, people made efforts internationally to get a visa and come just to see her. That just says about the love in her heart that she has for the people and the love that people have back towards her. There are a lot of people who are crying in Dubai, in London, knowing that they cannot make it today. They would love to, but they had their time. They came here ahead of time when she was in her senses, so that they could spend time with her, with Amma as a live person. I want to take a few names, even though this is not the whole list. There is Jaini Thomas, Lissy Auntie, and the group for continuously praying, always on the prayer cells, always on the phone for a prayer. There's a big team in that, I know that, but they've always been there, coming there, visiting, walking around. The Savior Sangam ladies, there were multiple times that they came in, a big help on that. Dr. Sosamma George and family, thank you very much for everything you've done. At the drop of all I got to do was just call him and he would just fly in. He said, I'm coming right now. And he would be there in the middle of the night even. So he was a big comfort, big source of energy for us. A couple of other people that I want to take names are, we had to fly to India, and when we went to India, we were worried about who's going to be there to support my mom or be there to support my dad. I could see that when I was leaving, I was out of the door and I was saying thank you, bye-bye, goodbye, I'll see you when I come back. And she was in serious pain. We went north to the airport, she went south to the hospital with my brother. She stayed there for 1 week. As I was in India for Varsha's brother's wedding, every day morning, my routine was I would wake up, make a call, whoever was there, Shaichan, Bincy, Bachan, whoever was there, make a call to them, Chechi was there, make a call, cry out for about an hour. That's all I used to do, cry, turn my back against the wall, cry. I know Daddy, Mommy here, Varsha's parents have already seen me crying and they wouldn't bother me. They would just walk away. They saw me crying there, but and then after that, just go on with the wedding procedures, came back again. So 1 week she was in the hospital, 1 week in, 1 week out, 1 week in the hospital, 1 week back at home, and again back in the hospital. That went on for like about 3 months, and that schedule was really hectic for us. But I want to thank the Shah John family, Abi and Manjur family, Varsha family, Bocha family, and Richlieu family. A lot of these people, they were there at every single moment. Kunjujamma was there on the floor with her, sat through the night with her just to talk to her and hear her out, listen to her, what she's doing around. Thank you so much for that. And this was the first person to jump in, but the last one I want to thank is Tintu. She had just fresh from India, and she had agreed to be with Mom for a while, and that was a big support for her too. She loved Tintu. She was in love with Tintu. So thank you so much, Tintu, for everything you've done. There are so many other people I know worked in the background. I wanted to take these specific names just to thank them, take a second just to thank them for everything they've done. And I know while your eyes are closed and you're thinking about Amma, thank you so much for being here. Thank you so much for being in sharing our sorrows, sharing our pains, and in our joy and happiness as well. Thank you again, and if I missed your name, I'm sorry, but thank you very much. Family members,
ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. രക്ഷിതാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, കൽപ്പന ലംഘനം മൂലം പാപത്തിനും മരണത്തിനും അധീനരായി തീർന്ന ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിനെതിരെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ മുഖാന്തരം വീണ്ടെടുക്കുകയും പാപത്തിന്മേലും മരണത്തിന്മേലും ഞങ്ങൾ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, തിരുഷ്ടപ്രകാരം ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസിയുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെയും സമയത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധനുമായ ദൈവമേ, ഈ ആയുസ്സിന്റെ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടും വരുവാനിരിക്കുന്ന നിത്യായുസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാത്തിരിപ്പോടും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച ഭാഗ്യമുള്ള അവസാനത്തിനും സമാധാനമുള്ള പുറപ്പാടിന് യോഗ്യരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഹോജോ മൺമയായ മക്കൾക്കോ പുനരുത്ഥാനം ജീവനുള്ള മരണത്തെ ഞങ്ങൾ വന്നേ ചേടുന്നു. നിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതാവിനുടെ സുതരായ മനുഷ്യരെല്ലാവരുടെയും ജീവമരണങ്ങളിന്മേലും പ്രത്യക്ഷതയുടെ വലുതം ദിവസത്തിൽ നീ അടിയാണേ അന്ത്യന്യായ വിസ്താരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിടരുതേ. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കൊത്തതുപോ പകരം നൽകും മശിഹായേ. കുറ്റങ്ങളെ നീ വായിച്ച് അന്യായങ്ങളെ കാഴുകേണമേ. മഹിമയ്ക്കു ചേരുന്ന വെണ്ണിലയങ്കി അടിയാരെ ധരിപ്പിക്കണമേ എന്നേക്കും ന്യായാധിപനാം മശിഹായേ. ഉന്നതരാജൻ സൈന്യവുമായി ഉദിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചവരെല്ലാം തിരുമുൻപാകെ നീടുമേ. രഹസ്യമായുള്ള പിതൃപുത്രാത്മാക്കൾക്കെന്നും സ്തുതിയും വന്ദനവും പുകഴും ഉന്നതിയും നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും തിരുനൽകരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. സ്വഭാവപ്രകാരം ജീവൻ നൽകുന്നവനും മരിച്ചവരുടെ പ്രത്യാശയും പൊടിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഉയർത്തെന്നിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശം ധരിപ്പി മരണത്തെ കൊന്നവനും പാതാളത്തെ ജയിച്ചവനും തന്റെ സൃഷ്ടിയെ മുതാക്കുന്നവനും വിശ്വാസപരാന് ഈ നിന്റെ സംസ്കാരയുടെ നേരത്ത് അവിടെ ആയുസിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും നിനക്ക്
യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. നീ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, രാജകീയമായ അവസ്ഥ കൊണ്ട് അവനെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കി. നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ദോഷമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയാധികാരവും നീ അവന് കൊടുത്തു. വഞ്ചകനായവൻ മൂലം അവൻ കൽപ്പനാ ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു. അവൻ മണ്ണായിരുന്ന പ്രകാരം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമെന്നുള്ള വിധി അവൻ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. കരുണകളുടെ പിതാവും സകലത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവമേ, അവനെ വഴിതെറ്റിയവനായ ശേഷം തള്ളിക്കളയാതെ സർവലോകത്തിന്റെയും പരമവൈദ്യനായി നിന്റെ ഏകപുത്രനെ നീ അയച്ച് അവന്റെ മഹത്വമുള്ള വർണ്ണം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നീ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ആയുസ്സിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യമുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിലേക്ക് നീ പോയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ മാതാവിന്റെ സുസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ രണ്ടാമത് എഴുന്നള്ളി പ്രത്യക്ഷനാവുകയും നല്ലവരുടെയും ദുഷ്ടരുടെയും പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിപകരം ചെയ്യുകയും ബുദ്ധിയോടെ അധ്വാനിച്ച വേലക്കാർക്ക് രാജ്യം അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാർ പ്രകാശമില്ലാത്ത അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ശുദ്ധിമാന്മാർ പ്രകാശത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളപ്പെടുകയും കർത്താവേ, നിന്റെ വിധികൾ എത്രയും സത്യമുള്ളവയുമാകുന്നു എന്ന് ഇരുഭാഗക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുനാമത്തിൽ മാമോദീസായേറ്റവും ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിച്ചതും നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ കുരിശാരോഹണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതുമായ നിന്റെ ദാസിയാനുള്ള പാതാളത്തിൽ കൈവിടപ്പെടുകയില്ല എന്നും വിട്ടുപോകാത്ത അഗ്നിജ്വാലയിൽ വേദനപ്പെടുകയില്ലെന്നും നിന്റെ മുഖപ്രകാശം കൊണ്ട് ദാസി സന്തോഷിക്കുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുകയും നിന്റെ സേവകരുടെ പന്തിയിൽ എണ്ണപ്പെടുകയും പരമഭാഗ്യങ്ങൾ അവകാശമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഈ നിന്റെ ദാസിയുടെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുകയും തമ്മിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഭാഗ്യകരവും മഹത്വകരമായ ഈ പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, മനസ്സിലുള്ള ദൈവമേ, ഈ ദാസിയുടെ മരണത്തെയും വേർപാടിനെയും കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ച് വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ദാസിയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിന്റെ കരുണയുടെ മുഖത്താൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാനാകണമേ. ഇവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിനെയും ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിവേദനകളെയും നീക്കിക്കളയണമേ. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമാധാനം കൊണ്ട് ഇവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തണമേ. ആശ്വാസമില്ലാത്ത മനോവിശ്രത്തിൽ ഇവരെ വിടുവിക്കണമേ. തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ ദൈവികമാന്റെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താങ്ങണമേ. നിന്റെ ശക്തിയുള്ള വരങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഇവരെ നടത്തണമേ. പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിച്ച് നിരാശപ്പെടാതെ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസവും ആശ്രയവും കൊണ്ട് ഇവർ ആശ്വാസവും സമാധാനവും പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ. ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇവരെ സന്തുഷ്ടിയുള്ളവരാക്കണമേ. കർത്താവ് തന്നു, കർത്താവ് എടുത്തു, കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലി നീതിമാനായ യോഗ്യനെ പോലെ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ നീ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവന് നീ അവസാനം വരുത്തുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടിന് ഒരുക്കമുള്ളവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായി ഞങ്ങൾ കാണപ്പെടുമാറാകണമേ. നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ നില ഞങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യണമേ. അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരായി തീരുകയും ചെയ്യുവാനാകണമേ. ആയിരിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. മരണം മാതാ മുതൽ മസിഹാവരെയും തന്റെ ഗതിയെ വിശാലമാക്കി മസിഹാദിന്റെ അധികാരത്തെ മായ്ച്ച് പാപത്തിന്റെ വിഷമുള്ളിനെ തകർത്തു കളഞ്ഞു.
കുരിശുമൂലമുള്ള ജയം ഇതാ എല്ലാ തലമുറകളിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു. പുനരുദ്ധാനത്തിങ്കൽ മരണം അവസാനിക്കുന്നു, പാപം മാഞ്ഞുപോകുന്നു, സാത്താൻ ലജ്ജിക്കുന്നു, നീതിമാന്മാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അവർ മണവാളനോടുകൂടെ മണിയറയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് തങ്ങളുടെ ദിവ്യഷ്ടികളെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വത്തിന് വെള്ളനിലയിൽ തരികയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവ് ശരീരത്തോട് പറയുന്നതെന്നാ, സഹോദരനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, നീ സമാധാനത്തോടെ പാർക്കാം. ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. പുനരുദ്ധാന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാണുമെന്ന് കർത്താവിൽ എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. മിശിഹാ രാജാവിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തെങ്കിലും പ്രധാന ദൈവദൂതന്മാരുടെ കാഹളധ്വനിയെങ്കിലും കബറുകളും പാറകളും പിളരുന്നു. സകല വിശുദ്ധന്മാരും മണവാളനോടുകൂടെ മണിയറയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തങ്ങളുടെ ദീപേഷ്ടികളെ തെളിയിക്കുന്നു. ഉയർപ്പും ജീവനും താനായിരിക്കുന്നവനും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്നും ജീവിച്ചിരുന്ന തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തിന് ഒരു നാൾ മരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ജനകർത്താവേ ശിവശിരാടി പിതാവായ ദൈവമേ, നിന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഭയത്തിലും നീ ആയുസിനെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞവരായ നിന്റെ ദാസിദാസന്മാരായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പരിശുദ്ധനാമത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവേ, അവരോടുകൂടെ ഞങ്ങളും നിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവക്കാരാക്കി തീർക്കണമെന്ന് അവിടെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തത്തെ പിന്തുടരുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിനക്ക് നിന്റെ ഏകപത്രം പരിശുദ്ധമായും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹോശോ മരിച്ചവരെ പുനജീവൻ അടുത്തല്ലോ, ദുഃഖിക്കേണ്ട ദേവനാശത്തിങ്കൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചോ ദൈവത്തെ ഉയർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കത്തപ്പോ നീതിയായി ഫലമേകും. മരിച്ചവരിടയിൽ നീ താഴ്ത്തപ്പെട്ടല്ലോ, പാതാളത്തിൽ നീ യാത്ര ചെയ്തല്ലോ. ആദാമിൻ സുതരെ നീ ഉയർപ്പിപ്പാരെത്തുമ്പോൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരാ അടിയാരെയും ഉയർപ്പിക്കാം. പാഠഭാഗം വായിക്കും. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-19 വരെയുള്ള വാക്യം. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം. മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചുവെന്ന ദൈവത്തിന് വിരോധമായും സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികൾ എന്ന് വരും. മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ. നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരും നശിച്ചുപോയി നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ദുഃഖം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. മനുഷ്യായുസിന്മേൽ അധികാരമുള്ള കർത്താവിലൂടെ കാര്യം വിളിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ ദാസിയെ അവിടുത്തെ വിളിയായിട്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ദാസിയുടെയും ഭാഗത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അറിവുകളുടെയും ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തന മേഖലകൾക്കും നീ ഊർജ്ജം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മാത്രത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വേല കഴിഞ്ഞ തീരാമത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ദാസി നിന്റെ വിളി കണ്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ദാസിയുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭവന ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നതായ എല്ലാവരെയും
നീ വാഴ്ത്തി സകലബുദ്ധിയും ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകളും അന്ത്യനാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരെയും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കൽപ്പിച്ചതായ ഇന്ദുമേറിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ദുഃഖത്തിൽ എല്ലാവരെയും നീ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കാലങ്ങളിൽ നിരദാസിയും നിസ്തുലമായ എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കായും എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകൾക്കായും ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ നിന്റെ കാവലവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ. വേർവിട്ടു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും നീ ആശീർവദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഉയർന്നതുപോലെ പ്രിയമുള്ള ദാസയും ഉയർന്നേറ്റ് വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യാശമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിറച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനായി ദൂരമൊന്നും ചാറൊന്നും വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാരബുദ്ധിയും ദൈവിക സമാധാനമുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിറച്ചുകൊള്ളണമേ. ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒരു ഭാവി മനോഹരമാക്കി ചെയ്യണമേ. യേശു തമ്പുരാന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. നാളത്തെ ശുശ്രൂഷകളെ പറ്റി പറയട്ടെ. നാളെ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ടു 9 ആണ് ഫാമിലി ഉള്ളതായ വ്യൂയിങ് ടൈം. തുടർന്ന് 9 to 10 പബ്ലിക് വ്യൂയിങ്. 10 o'clock ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ഇവിടുന്ന് സെമിട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. റോസ്ഡെയിൽ മെമ്മോറിയൽ പാർക്ക് സെമിട്രി ബെൻസലത്താണ് തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയും നടത്തപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിലും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഇവരും വന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ആർപ്പിക്കട്ടെ. വന്ന് യാതൊരുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഡിന്നർ ഇടവകയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സോഷ്യൽ ഹോളിലാണ് അത് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലും പങ്ക് ചേർന്നൊക്കെ പോകാവുള്ളൂ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ആർപ്പിക്കും.
ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്ലീസ് ദയവായിട്ട് ഒന്ന് ദേവാലയത്തിന് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുക. ഫാമിലിക്ക് കുറച്ച് സമയം